Hardeep Singh Puri paid tribute to Kanishka bombing victims. Jaishankar paid tribute कि जी आज 39वीं एनिवर्सरी है one of the worst attacks of terrorism in history. No government should overlook threat of terrorism emanating from its territories for political gains. Indian envoy to Canada. कोई भी हुकूमत जिहड़ी है दुनिया 'च ਉਹ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਦੀ ਟੈਰਿਟਰੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਦੈਨ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਸਟ। Tribune Group used Sikh terrorists in a story on Kanishka episode, creating impression as if Sikhs are terrorists. It is yet to be ascertained who was real culprit. 2 Sikhs arrested in the case have long been acquitted by a court for want of proof. व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो इस गलबात करन जा रहे हैं कि रिक्शा जहाज हादसे की 39वीं वर्षगांठ मौके भारतीय हुकूमत वालों पूरी ड्रामेबाजी की गई। ओटावा, वैनकूवर ते टोरंटो के कौंसलेटां विच शोक समागम किए गए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे के अखान से अमल करदियां भारतीय विदेश मंत्रालय वालों कैनेडा सरकार से दोष लगाया गया कि वह दहशतगर्द कार्रवाइयां नूं प्रमोट करन दी लगातारता नाल खोल दे रहे हैं। सो इस बारे आप गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इस तरह बड़े रहना देखण सुनने या लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद है जी। डॉक्टर साहब की विचार ने देखो असीं पिछले प्रोग्रामां 'च जिक्र कीता सी कि भी इन्हां दे लई ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਹ ਬਰੀਫ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸਾਇਲੈਂਟ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਇਕ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਲਡ ਬਲੱਡਡ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਫਖਰ ਵਾਲੀ ਔਰ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਵੀ ਸਾਲਾਨਾ ਯਾਦ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤੋਖਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰੀ ਤੱਕ ਔਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਔਰ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏ ਔਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜੂਨ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਆ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ। ਇਮੀਡੀਏਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਨਿਸ਼ਕਾ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 329 ਬੇਗੁਨਾਹ ਮੁਸਾਫਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਸਤਾਨੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਰਾਹ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੋਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਓਪਨਲੀ। ਬਿਲਕੁਲ वैनकूवर और टोरंटो और ओटावा क्योंकि ओटावा हाई कमीशन है वैनकूवर और टोरंटो जिन्हों के कौंसलेट ने कि भाई इत्थे जिहड़ा वड्डी गिणती च आओ। गिणती तो किते नज़र नहीं आई पर सानू उस तो ये नज़र आ गया सी कि इस नूं जिथे कि ये जिहड़े ने रैड हैंडिड फड़े गए ने कैनेडा दे सारे पार्टियां दे पॉलिटिशियन और MP एक मुहाजदे ने और उहदे कल नूं कोई चेंज ऑफ गवर्नमेंट भी होए कोई फर्क नहीं पेगा। ऑलरेडी हरदीप सिंह निज्जर दा केस जिहड़ा कैनेडियन सॉवरनिटी दी वायलेशन और इंटरनेशनल लॉ दी इजाद च आउंदा है और जे ये किसी मंतकी अंजाम तक विदिन कैनेडा इंडियंस ने कोऑपरेट ना कीता जां उन्हां दे जिहड़े इंडियन एजेंट ने जिन्हां दे फर्दर नेम आउणगे कि जिन्हां दी इंस्टीगेशन ते इन्हां मर्सनरीज ने एक्ट किया फिर ज़ाहिर है कि ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जिहड़ा केस जाएगा ही जाएगा। सो इन्होंने ऑलरेडी क्योंकि इंडियन सिस्टम गवर्नमेंट पूरी तरह ये इन्हें भी ह्यूमिलेशन और एम्बैरसमेंट है वो बिल्कुल फड़े हुए ने जिमें धौण तो किसी ने फड़ लिया होंगे और नाल दी नाल निखिल गुप्ता की एक्सट्राडिशन चैक रिपब्लिक तो इत्थे हुई और जिमें असी अनाउंस भी किया सी कि भी ऑलरेडी
ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੀ ਤਾਂ ਪਈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਟੈਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ, ਹਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਲਿਮਿਟਿਡ ਐਂਟਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ 28 ਜੂਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਉਂਦਾ ਫਰਾਈਡੇ ਹੈ, 1 ਵਜੇ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤੇ ਦੀ, ਔਰ 500 ਪਰਲ ਸਟਰੀਟ ਹੈ ਮੈਨਹਟਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਸ 'ਚ ਸਭ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲੇਗੀ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਨੌਨ ਗਿਲਟੀ ਪਲੀਡ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਆਣੇ ਸੱਜਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੇ ਨਾਟ ਗਿਲਟੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਹੀ ਗਿਲਟੀ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭੇਤ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ, ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਟਰਾਇਲ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਯਕਜਹਿਤੀ ਜਾਂ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੁਠਤਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ 23 ਜੂਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਤਕਰਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵੀ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਂਹ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ 1-2 ਪਿਕਚਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਜਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ, ਛਤਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ 10-15-20 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਟਾਫ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਕੌਣ ਖਲੋਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਦੀ ਮੈਂ ਕੋਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੈਸਟ ਫਾਰਮ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਇਜ਼ ਆਫੈਂਸ, ਅਟੈਕ ਐਂਡ ਅਟੈਕ ਐਂਡ ਅਟੈਕ। ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਮ ਛੱਲੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਵਰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਟੋਪੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਖਵਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ। ਸੋ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਪੁਰਾਣੀ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਪਾਈ, ਔਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਪੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਟੂ ਕਨਿਸ਼ਕਾ ਬੰਬਿੰਗ ਵਿਕਟਮਸ, ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਪੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ। ਔਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 300 ਵਿਕਟਮਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਕਨਿਸ਼ਕਾ ਦੇ 329 ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅੱਜ 39ਵੀਂ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਹੈ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਵਰਸਟ ਅਟੈਕਸ ਆਫ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਇਨ ਹਿਸਟਰੀ। ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ, ਵਰਸਟ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਜਿਹਦਾ ਤੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਮੋਦੀ ਔਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋੜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਲਾਸ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਵੀ ਹੋਏ ਉਹ ਕੰਡੈਮਨੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ 329 ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੋਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਸਟ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ 12 ਸਾਲ ਜਿਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਏ, ਇਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014 ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੜ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਬੋਲੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਮਰਸਰੀ ਹੈ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫਾਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰਾ ਹੋਮੇਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 329 ਵਿਕਟਮਸ ਨੂੰ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਔਰ ਇਹ ਰਿਪਰੈਹੈਂਸੀਬਲ ਐਕਟ ਆਫ ਟੈਰਰ ਕਮਿਟਡ ਅਗੇਂਸਟ ਇੰਡੀਆ। ਔਰ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, no government should overlook threat of terrorism emanating from its territories for political gains, Indian envoy to Canada।
ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਪਿਆ, ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ। ਹਾਲਾਂ ਇਹ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮੇ ਦਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਮਰਡਰ ਪਲਾਟ ਫਾਈਲ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਟੈਰਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਦੈਨ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਸਟ। ਇਹ ਹੈ ਉਲਟਾ ਚੋਰ ਕੋਤਵਾਲ ਕੋ ਡਾਂਟੇ। ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਰਮੇ, ਉਹ ਖੜੀ ਉਸ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਡੋਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਔਰ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਕਤਲੋਗਾਰਦ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ 16-17% ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ 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 ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਬਿਆਨੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਇਹ 39 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੋਰ ਗਲੋਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਦੈਟ ਸਚ ਐਕਸ਼ਨਸ ਆਰ ਅਲਾਉਡ ਟੂ ਬੀ ਰੂਟੀਨ ਔਨ ਮੈਨੀ ਓਕੇਜ਼ਨਸ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਠੀਕ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਨਾਗਰਿਕ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਲਈ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਭਰੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਖਰਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਜੋ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਆਈਬੀ ਤੇ ਰਾਹ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਵਪਾਰੀ ਸੀ, ਚੈੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕ 'ਚ ਉਹਦੇ ਬਿੱਲ ਕਿਹਨੇ ਪੇ ਕੀਤੇ, ਜਰਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਕੌਣ ਹੈ। ਜੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਾ ਫਰਮ ਹਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਔਰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਮਨੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਆਈਬੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਫੰਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਖਰਚ ਆਈਬੀ ਤੇ ਰਾਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਨੇ ਕਾਤਲ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਹਿੰਦੂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਐਮਬੈਸੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਹ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਸਿਨਹਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਪਤ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਆਡਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਪਤ ਫੰਡ ਨੇ ਉਹ ਆਡਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਯੂਨੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਚੁੱਕਿਆ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ 23 ਜੂਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੌਂਸੂਲੇਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਐਸਜੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਵੇਲਾ ਕੀਤਾ। ਈਵਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖ ਟੈਰਰਿਸਟ। ਕਨਿਸ਼ਕਾ ਐਪੀਸੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਰਨਲਿਸਟ ਰਹੇ ਨੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ Tribune group used Sikh terrorists in a story on Kanishka episode, creating impression as if Sikhs are terrorists. It is yet to be ascertained who was real culprit. 2 Sikhs arrested in the case have long been acquitted by a court for want of proof. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 39 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਨਿਸ਼ਕਾ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸੌਦਾ ਵਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਇਹਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡਗਰ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਦਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਈਵਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊ ਕੰਟਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਮਿਆਂਮਾਰ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ 'ਚੋਂ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਨਿਊ ਮੈਪ ਮੇਕਿੰਗ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਔਨ ਦਾ ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਥੈਲੈਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।